समस्त नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपनको स्वागत जनाउछि हम यूट्यूब चैनल साई कृष्णा स्टूडियो तो पिला माने आपनकर बीईडी फोर्थ सेमेस्टर आमे ऑनलाइन क्लासेस एबुटू स्टार्ट कर दोछु आपनकर मार्च एंड सुधा आमे फोर्थ सेम रो सब वीडियो आपनको कंप्लीट आमे देई दोबु तो जो माने भी हमरो हैंडरिटन नोट्स परचेस करबा को चाहुचोती स्क्रीन नंबर शो करा हिची फोन करी बुझंतु देन आपन ताकू व्हाट्सएप रे कथा ही परिबे पेमेंट पठे की सब नोट्स पाई परिबे आ जो माने भी आम कोर्स बहुत माने पूर्व परचेस करेंगे ताले जो लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस रोची सेटा आपण अटेंड करि परिबे तो पिला माने जमा भी लेट करिवेनी आउ जल्दी ही ए जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर दिया है कांटेक्ट करंतु आउ चलंतु हमें क्लास आरंभ करिवे। नमस्कार समस्त को साई कृष्ण यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत पिला माने। तो पिला माने आज ये वीडियो माध्यम रे हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन रही फोर्थ सेमिस्टर रा गोटे पेपर तार यूनिट 2 को डिस्कशन करबा जो थरे कि टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो एई विषय आलोचना करबा पिला माने एटा होची यूनिट 2 होची हमर जो इंक्लूसिव एजुकेशन रो। आई होप कि समस्त को क्लास टी भल लागिवो एवं आपन को एग्जाम रे हेल्प करे पय निहाती भाबरे सहायता करिवो। जदि आपण नुआ अछन चैनल रे सब्सक्राइब कर देबे लाइक करिवे वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे निहाती भाबरे आपनको बेनिफिशियल रहइबो। देरी न करी स्टार्ट करबा एटकार सेशन जोटि कि रहउची टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो तार आरंभ करबा पूर्वरु यदि हमें देखिबा आलोचना करबा ताहले स्पेशल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज द एजुकेशनल सर्विस। आमे पूर्व जोडा यूनिट रे पढितिलु इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। तो से स्पेशल एजुकेशन पाखु आरंभ करछि टॉपिक। तो स्पेशल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज द एजुकेशनल सर्विस ओवर एंड above the regular school program which is provided for an exceptional child to assist in the development of his potentialities and or removing or compensating his disability। तो स्पेशल एजुकेशन ना कौन मे बी गोटे एमिति टाइप रो एजुकेशनल सर्विस जोटा कि रेगुलर स्कूल प्रोग्राम रे दिया जाउची which is exceptional पिला मानक पई जो माने कि नॉर्मल पिला नुहत ताको दिया जाउची ताको सहाय्य करिया पई कोउथरे सहाय्य करिवे ताकर जो पोटेंशियलिटी अछि ताको जो गुण अछि योग्यता अछि तार डेवलपमेंट करेबा एवं डिजाबिलिटीज जो ताकर अछि ताकू दूर कराइबा अर्थात जत्ते मात्रा रे समान डिजेबल अछंती ताकू अनेकांश रे कम कराइबा केमिति कम कराइबा ताकू किछि सहाय्य करै ताकू किछि सहाय्य करबा फिजिकली मेंटली असिस्टेंस विभिन्न इक्विपमेंट्स द्वारा टेक्निक द्वारा ताकू केमिति डिजेबिलिटी टिके कमै हबो सेति पई ध्यान देबार आवश्यकता रहउची। तार मूल लक्ष्य होची स्पेशल एजुकेशन। देन देखिबा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन who fall under special needs category. Some of them are children with। तो there are different types of children। तो अनेक प्रकार रो पिला माने रहिचंती who fall under special needs। तो किछि बहुत गुडा जो कैटेगरी अछि ता भीतर किछि पिला अछंती जो माने कि एई कैटेगरी को बिलोंग्स करथांती स्पेशल नीड्स रा आवश्यकता रहउची। तो से माने ताको सहित अलगा प्रकार ट्रीटमेंट रा आवश्यकता रहिची काहे कि ना से माने जो डिसेबल अछंती ताको सहायता करिया आवश्यकता अछि। जेमिति फॉर एग्जांपल आमे देखिबा हियरिंग इंपेयरमेंट्स हला हियरिंग जो मानकर सुनिबार श्रवण शक्ति रे प्रॉब्लम रहउची बा से माने बुझी पारु नाहंती बा सेति रे प्रॉब्लम रहउची मैं सेटा को प्रथम आलोचना करिबा हियरिंग इंपेयरमेंट्स रे हेले कोन हबो। सो इट इज ए जेनेरिक टर्म indicating a hearing disability that may range of severity from mild to profound। तो इटा गोटे जेनेटिकली डिजीज हेई पारे बा डिसेबिलिटी हेई पारे जोटा कि आपनकर तार रेंज जदि हम देखिबा सुनिबार तो प्रॉब्लम अछि एटा रेंज देखिबा जो ताले ताले हेटा माइल्ड टू प्रोफाउंड माने माइल्ड भी हेई पारे एवं प्रोफाउंड भी हेई पारे। तो सेटा कहि हबो नै माइल्ड की प्रोफाउंड किंतु तार भीतर रेंज रे आसी थाए पिला मानकर कार बहुत अधिक कार कम। A deaf person is unable to process linguistic information through audition with or without hearing aid। तो बिना कोनोसी हियरिंग एड इक्विपमेंट रे बा जंत्र रे श्रवण जंत्र द्वारा बिना गोटे लोक गोटे पिला बा व्यक्ति विशेष से केबे भी लिंग्विस्टिक भाषा रे हम जोटा प्रकाश करूछु हम जोटा कहूछु सेटा से सुनि परिबे नाही किबा बुझी परिबे नाही। तो ताका भाई मीनिंगलेस जो जिंस खाली कहिले से माने बुझी परिबे। तो वर्तमान देखिया टाइप्स हियरिंग लॉस टाइप्स देखिया based on the type of hearing loss, based on degree of severity, based on the age of onset। देखिबा टाइप्स को टाइप रो हियरिंग लॉस अछि हला तापरे केते सिवियरिटी रहउची माइल्ड ना प्रोफाउंड ना मिडिल रेंज रो
ଦେନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ ସେଟ୍ କୋଉ ଏଜ୍ ର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୋଉ ଏଜ୍ ର, ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଟାଇପ୍ସ ନେଇକି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରାଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେଜ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ସିଲେକ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ ହେଲା। ତ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେଜ, ତ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେଜ ମାନେ କହିବାର ମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ ମାନେ ଶୁଣିବା ଡିଲେ ହୁଏ, କହିବା ଡିଲେ ହୁଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ହଁ ମାନେ ଜଣେ ତ ବୁଝିପାରିବନି ତତେ ସେ କହିବା ଡିଲେ କରିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ହିୟରିଂ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ସେଟା କହିହବ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଟା ସେ ଶୁଣିବ ବା କୋଉଟା ସେଟା ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ରହିଲା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେଡିମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟ, ଦେଖିବାରେ ଦେଖିବାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। Visual impairments has been defined in terms of blindness and low vision. Either ପୁରା completely blindness ଥାଇପାରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ, ସରି ଟୋଟାଲ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ନହେଲେ ଲୋ ଭିଜନ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଥାଇପାରେ। Blindness has been defined as the condition when a person suffers from absence of sight or visual activity not exceeding 6 by 60 or 20 by 200 in the better eye with corrective lenses or limitation in the field of vision subtending an angle of 20 degree or less। ତା ମାନେ simply ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ blindness ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟା କଥା କୁହାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ लो ଭିଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମାନେ କେତେ ନା 6/60 ରୁ और 20/200 ଏଇ ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବା लो ଭିଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତାହେଲେ visual impairment would obstruct the child's development in various areas। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅନେକାଂଶ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ହିଁ ହବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଗ୍ନିଟିଭ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମୋଟର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ କଗ୍ନିଟିଭ ହେଲା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୋଟର ହେଲା ବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନେଇକି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ସିଚୁଏସନ ହେଇଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ। Visual impairment would also affect the accurate assessment of the child's ability। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜନ ନାହିଁ, ଭିଜୁଆଲ ଏବିଲିଟି ତାର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର କେତେ ପଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା, କେତେ ଏବିଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବାରେ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯିବ, ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଏଠି ଆମର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ରହିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଲା ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଟିସିଜମ। ଅଟିସିଜମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ବ୍ରେନ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଅଟିସିଜମ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ, ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ଥାଏ ଯେମିତି ବାय ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଟିସିଜମ ରେ ସଫଳ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ସେ, ଭର୍ବାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଗୁଡାକ ଠିକ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଟିଭ ବିହେଭିୟର, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ କାମ ସେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟା କରୁଥିବ କାମଟା କରୁଥିବ ରିପିଟେଡ କରୁଥିବ, ମାନେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଥିବ, କରୁଥିବ ଯଦି କାମଟା ସେ କାମଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବ, ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା ଠିକ ସେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆକୁ ଅଟିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର, ମାନେ ଆମର ସମୟ ସହିତ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବି ହେଇଥାଏ। ବଟ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସଫର ହଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡିଜର୍ଡର ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ରହିଲା। ଦେନ୍ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଅଛି, କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିଛି ଆମର ଅଟିଜିମ୍ ର ନା ଦେ ମେ ଏକ୍ସିବିଟ୍ abnormal response to the objects, for instance exaggerated fears, ମାନେ abnormal response କରିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡରିଯିବା ଯୋଉଟା କେତେ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, exaggerated ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ଡରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବ। some children with autism may exhibit periodic emotional outburst। ତ କିଛି କିଛି ଯୋଉମାନେ ଅଟିଜିମ୍ ରେ ସଫର ହଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପିରିୟଡିକାଲି ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ସମୟ କ୍ରମରେ
ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ଅଧିକା ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିରିୟଡିକାଲି ସମୟ କ୍ରମରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା attention deficit disorder। attention deficit disorder ରେ କଣ ଅଛି ନା attention deficit hyperactivity disorder is a mental disorder। ଏଟା ବି ଗୋଟେ mental disorder of a neurodevelopmental type। It is characteristic by problems paying attention, excessive activity or difficulty controlling behavior which is not appropriate for a personal age। ତ ମାନେ କଣ କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଏଥିରେ ତ ମାନେ ଉଁ, ଯେତିକି attention ଦବା କଥା ନୁହେଁ ସେତିକି ଅଧିକ attention ଦବା, ଦେନ୍ ଏକ୍ସେସିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେତେ ଅଧିକା ବହୁତ ଏକ୍ସେସିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଅର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ବିହେଭିୟର ତାକୁ ବିହେଭିୟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଇଏ ତମର ରହିଲା ଏଡିଡି ରେ। ଟାଇପ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେଲା attention deficit disorder with hyper activity। ତ attention deficit disorder with hyper activity ମାନେ ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେତେ ନର୍ମାଲି କରିବା କଥା ବହୁତ ହାଇପର ହେଇକି କାମ କରିବାଟା and attention deficit disorder without hyperactivity। କିଛି ଜିନିଷଟା with hyperactivity କିଛି ଜିନିଷଟା without hyperactivity ଟାଇପ ରେ ରହିଥାଏ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ଯେମିତି ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ମାନେ ଜଣେ ପୁରା ଯଦି ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆଦୌ କିଛି ରେଷ୍ଟ ହିଁ ନବନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରୁଥିବ ବିନା କୌଣସି ରିଜିନରେ। ଆଉ କଣ କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ଟ ଆଟେନସନ ସ୍ପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆଟେନସନ ଯୋଉଟା କିଛି କିଛି ଜାଗାର ଫୋକସ ଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ଥିବ ବହୁତ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଥିବ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ତାପରେ ସେ ପୁରା ଡିଟାଚ ହେଇଗଲା ତ ଡିଟାଚ ହେଇଗଲା। ଡିସଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ ମାନେ ସିଷ୍ଟେମାଟିକ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ ୱେରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ ଡିସଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଅପୋଜିଟଟା। ଆଣ୍ଡ ଇନସାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନସାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରିବା କାମ କରିଚାଲିଥିବା ତାକୁ ହିଁ ସେଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେ ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମର କଣ ନା ଆଟେନସନ ଡେଫିସିଟ ଡିଜର୍ଡର ବା ଏଡିଡି ର। ତ ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ଭିତରେ ଗଲା ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମୋସନାଲ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସେସ୍ କଣ। ଇମୋସନାଲ disability means a condition exhibiting one or more of the following characteristics। ହେଲା ତ ଇମୋସନାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ରହିବ ଏକ୍ସିବିଟ କଣ କରେ ୱାନ୍ ଅର ମୋର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କିଛି କିଛି ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫଲୋ କରେ। ଯେମିତି କଣ ନା ଓଭର ଏ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି and to a marked degree that adversely affect a child education performance। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ପିଲାର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ତା ଉପରେ ସେଟା ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ an inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship with peers and teachers। an ability ରହୁଛି କଣ inability ରହୁଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ ଗୁଡାକ ରୁହେ ତାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତିନି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମିଶିବା କଥା ମିଶି ପାରିବାନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା inability to learn cannot be explained by intellectual sensory or health factors। ତ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ବା ସେନ୍ସରୀ ବା ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବାନି ତ ସେଥିରେ ବି ଇନେବିଲିଟି ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇମୋସନାଲ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସେସ ରେ ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇନେବିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ ବଡିରେ। ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଇନେବିଲିଟି ରହିବ ରିଲେସନସିପ ରଖିବାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରିବା ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରିବା ଠିକ ଭାବରେ ତ ସମ ହାଉ ଏବନର୍ମାଲିଟି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସାବିଲିଟି। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସାବିଲିଟି କଣ ଆମେ ଏଠିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଇଏ ହଉଛି ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଟୁ ଅର ମୋର ଡିସାବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ ଏ ଡେ ଟୁ ଡେ ଟାସ୍କ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି ଏକାଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ସଫର ହଉଛି ପିଲାଟି ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସାବିଲିଟି। ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସାବିଲିଟିରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଅଡ୍ ବିହେଭିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ନ ଦେଇପାରେ ଧର ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଦେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଅଡ୍ ବିହେଭିୟର ରହିଥିବ ବା ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ
ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଜାବିଲିଟି ବି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେ ଆର୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ not because of a single problem but because of varieties of problems, variety of disabilities। ଅକ୍ଷମତା ଅନେକ ଗୁଡିକ ଦେଖା ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ବଡିରେ। ଟାଇପ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ରହିବ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ୱିଥ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଟାର୍ଡ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ ସେ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହିଁ। ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ୱିଥ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି, ତା ସହିତ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କୋଉଠି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉଠି ରହୁଛି କଡା ନା ଅଟିସିଜିମ ରହୁଛି, ଅଟିସିଜିମ କିଛି କିଛି ଜାଗା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା, ଯେମିତି ସେରେବ୍ରାଲ ପ୍ଲାସି ରହୁଛି, ଅଲଗା ଡିଜିଜ ସହିତ ଅଟିସିଜିମ ମିଶିକି ରହୁଛି। ଅଟିସିଜିମ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଏକ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ୱିଥ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଦେଖା ବି ଯାଏ ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଅଟିସିଜିମ ରହିବ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ନ୍ୟୁରାଲ ଡିସଅର୍ଡର ରହିବ, ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କାନ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। ଅଟିସିଜିମ ରହିଲା ସେରେବ୍ରାଲ ପଲାସି, ଚାଲି ପାରୁନଥିବ, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସହିତ ଫିଜିକାଲି ଡିଜାବିଲିଟି ଟା ପୁରା ମିଶିଯାଏ ହେଲା, ତ ମିଶିକି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦ ଟର୍ମ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ anomalies disease or other causes, congenital anomalies କଣ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ, ତ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ତ ମାନେ congenital ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ ହେଲା, ଡିଜିଜ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଥାଇପାରେ ବା ଡିଜର୍ଡର ଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଟା ହୁଏ। ଅର୍ଥର ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ, ସରି ଅଦର କଣ ରହିଛି, other health impairment hଉଛି meaning having a disability caused by disease, condition, disorder or injury that sustainably affected strength and vitality or alertness। ତ other impairment ହେଇପାରେ କିଛି, ଯେମିତି କିଛି disease ହେଇଗଲା, accidental ପାଇଁ ହେଇଛି ହେଲା, disease ପାଇଁ ହେଇଯାଏ, accident ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସେ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସେ, ଦେନ୍ କିଛି ରୋଗରେ ବି ଲୋକେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସନ୍ତି। ଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକ, ଡିଜାବୁଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜର ଇଞ୍ଜୁରୀ, ତ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ତମର ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ। ତ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆମର କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଥାଏ, କଞ୍ଜେନିଟାଲ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଟା ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେଟା ଜଣା ପଡେ, ବଟ ସେଟା ଥିବ, ସେଟା ଭିତରେ ଥାଏ, ତା ଜେନେସିସ୍ ଥାଏ ତା ଭିତରେ, ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ନର୍ମାଲିଟି ନାହିଁ, that we came to know that is the that child particularly is suffering from a abnormality। ଏବଂ abnormality ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ଏକାଧିକ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଇଏ ଗଲା କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ, କଣ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିଂ ଯେ କଣ ରହିଛି। ଦ ଟର୍ମ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିଲା ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ କଥା, has been defined by different scholars and psychologists। ତ gifted child ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଗଡ gifted child ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଇନବର୍ନ ବହୁତ ହି ହାଇଲି ଟାଲେଣ୍ଟେଡ, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିକି କରୁ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବାଏ ନ ଶିଖିକି ବି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଉପାୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ gifted child। Talented or gifted child is one of the who shows consistently remarkable performance in any worth by learning endeavor। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେମାନେ perform କରନ୍ତି। କେସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର, ଦେ ପୋଜ ଭେରିଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିପାରନ୍ତି। ଦେ ବେଟର ଫିଜିକ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭଲ ଫିଜିକ୍, ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟିରୁ ଭଲ ଫିଜିକ୍ ରହିଥାଏ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ସକ୍ସେସ, ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ହି ସକ୍ସେସ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ, ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହୁଅନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କେପାବଲ ଅଫ ଏବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କି
ହୁଅନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଥାନ୍ତି। टाइप्स वन ଯଦି ଦେଖିବା सक्सेसफुल କଣ ଦେଖିବା टाइप्स वन छह प्रकार टाइप्स ଦେଖିବା the successfuls are the most easily identifiable and may account for up to about 10% of the identified gifted student in schools। तो सक्सेसफुल जो माने इजीली आइडेंटिफाइबल होती जो माने बहुत ही सक्सेसफुल होती ना माने इजीली आइडेंटिफाई हे पारंती स्कूल प्रथम सेମାନଙ୍କୁ आइडेंटिफाइबल करा जाई पारे से जणा ही पड़ जाती अलगा वे रे से माने थिबे ଏବଂ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ the type 2 gifted are the divergently gifted who possesses high level of creativity तो अलगा प्रकार क्रिएटिविटी ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା ତ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋଡ୍ ରହିନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା underground the type 3 refers to the gifted student who deny their talents and hide their giftedness in order to feel more included with the non gifted peer groups ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର gifted ଗୁଣକୁ ତ ସେମାନେ ସେଟା ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି ଜଣାନ୍ତିନି ଏତେ କାହାରେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏରା ସବୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ ମୋର ରିଲେସନସିପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ନର୍ମାଲି ବିହେଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହାଇଡ କରନ୍ତି ତାକୁ ପାୱାର out of the angry they express themselves by being depressed or withdrawn and responding defensively ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରନ୍ତି ଡିପ୍ରେସ ହିସାବରେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଫୁଲଫିଲ ସେ କରିପାରନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ डिप्रेस्ड ରୁହନ୍ତି କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଦେନ୍ ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା the twice exceptional students identified as type 5 are gifted students who are physically or emotionally handicapped in some way or have a hearing disability କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ gifted child ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ବି ଥାଏ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲି ଇମୋସନାଲି ମାନେ ଅକ୍ଷମତା ଥାନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର gifted ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟୋନମସ୍ ଲର୍ନର ଯୋଉମାନେ କି ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ବିନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଶିଖାଯାଏ ସେଟା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିକି କାମରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ବା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇପ 6। ତାପରେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କଣ The term mental retardation or mental deficiency has been defined in several ways. Some definitions of mental retardation are तो बहुत जाक mental retardation ମାନେ କଣ ମାନସିକ ବିକୃତି ମାନସିକ ଅକ୍ଷମ ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତ ବହୁତ ଯାକ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ mental retardation means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterized by some normality of intelligence ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ସବ ନର୍ମାଲିଟି ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନଥାଏ ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଯିଏକି ପର୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଡିସାବିଲିଟିଜ ଆକ୍ଟ 1995 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ମିନ୍ସ ଏ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ କି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ର ସେଥିପାଇଁ କି ତାର କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସେସ୍ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତାର ବି ତ କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ନା ସ୍ଲୋ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯାହାବି କହୁ ତାର ରିଏକ୍ସନ ଟା ଆମେ ଆଶା କରୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦବ ଯାହା ବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ଲୋ ରିଏକ୍ସନ ବୁଝି ନ ପାରିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ରିସିଭ ନ କରିପାରିବା ରିଆକ୍ସନ ଟା ବହୁତ ହି ଲେଟ ରେ ଆସେ ପୋର ମେମୋରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବା ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲା ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଥରେ କହିଲେ ବୁଝେଇଥାଏ ବା ଥରେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ସେ କାମଟାକୁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡେ କେମିତି କରାଯିବ ସେଟାକୁ ସେ ଶିଖିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପୋର ମେମୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାକୁ ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି ସେ ସେଟା ଭୁଲିଯିବ ବା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁଥର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ପିଲା ଯେମିତି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କାମ କରିପାରିବେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ପିଲା ସେମିତି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଠି ସେଠି ପଳେଇବେ ବୁଲିବେ ପଳେଇ ଯିବେ କୁଆଡେ ହଁ ସ୍ଲୋ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝିବାରେ ବି ଆଉ ଶିଖିବାରେ ବି ରିଆକ୍ସନ ଯେମିତି ସ୍ଲୋ ଥିଲା ବୁଝିବାରେ ବି ଆଉ ଶିଖିବାରେ ବି ଏଥିରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସ୍ଲୋ ରହିବ ସ୍ଲୋ ରହିଛି ବୋଲି ତ ସ୍ଲୋ ରିଆକ୍ସନ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଲୋ ରହିଛି ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ସ୍ଲୋ ରହିବ ସ୍ଲୋ ଇନ୍ ସ୍ପିଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିବାର ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଇଏ ବି ସ୍ଲୋ ରହିବ ତାର ଯେତେ ଜଲଦି ଡେଭଲପ ଯେମିତି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର ହୁଏ ସେମିତି ତାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାପରେ ଆସିଲା ଟାଇପ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ତମର ରହୁଛି କଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଡିକାଲ ଟର୍ମସ କୁହାଯାଏ
ଗୋଟେ ମେडिକାଲ ଟର୍ମସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇकोलॉजिकल ଟର୍ମସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ଟର୍ମସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଡର ଲାइन ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପିଓରଲି ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ଥାଏ 90 ରୁ 70 ହେଲା। ତାପରେ ଏଜ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ଥାଏ 12 ଇୟର୍ସ। ସେମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ବହୁତ ଧିମା ଧିମା ଶିଖନ୍ତି, ବଟ୍ ତାକୁ ପୁରା ମାନସିକ ଆମେ ବିକୃତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିଦଉ ଗଧ ପିଲା, ମାନେ ଗଧଟା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଉଛି ତା ଦେଇକି ହଉନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଝେସି। ତ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥାନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପଢନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପିଲା ଏତେ ହଠାତ୍ କିନା ଶିଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା କାମଟାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ନର୍ମାଲ ପିଲାଟା ଅଧଘଣ୍ଟା କରିବ, ସେଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ହେଲା ମାଇଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ, ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ 70 ରୁ 50 ଆସିଲା, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ଆହୁରି କମିଯିବ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଜୁକେଟ କେପେବୁଲ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲା, ତ ଏଜୁକେବୁଲ ତ ମାନେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ସିଏ ଡାଉନ ଟେବୁଲ ଅଛି। ରେଗୁଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତାର ଆସୋସିଏଟେଡ ରହିପାରିବ ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ଯେତିକି ଲେବୁଲରେ। ତ ଇଏ ତାର ରହିଲା କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ମଡରେଟ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ, ଯାହାର 50 ରୁ 30 ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ, ଏଜ ହଉଛି 8 ଇୟର୍ସ, ଟ୍ରେନେବୁଲ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ହେଲା, ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ପୁରା କୁହାଯାଏ। ଫୁଲ ଟାଇମ ଇନ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲ, ତ ତାକୁ ଆଉ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏସୋସିଏଟେଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ଅଛି ତ ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ସିଭିୟର, ଯୋଉଟା ହେଲା 30 ରୁ 20 ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ରହୁଛି। ତାର ଏମାନଙ୍କର ତ ଆଉ ଇଏ ରହିବ ତମ କଣ ନା କଷ୍ଟଡିଆଲ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ କାହା ମାନେ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ ସିଏ। ନର୍ମାଲି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ କିଛି। ଫୁଲ ଟାଇମ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫଣ୍ଡ ମାନେ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ 20 ରୁ ତଳେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଡରେଟ ସିଭିୟର ଆଉ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଇଏ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 50 ରୁ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମାଇଲ୍ଡ ହଉଛି 70 ରୁ 50, ଆଉ ବଡ ଲାଇନ ହଉଛି 90 ରୁ 70। ତ ଏମାନେ କେବଳ ଯାହା ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ରହିପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ 3ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଟାଇପ୍ସ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲକୁ। ନର୍ମାଲି ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ହଉଛି 90 ହେଲା, 90 ହଉଛି ନର୍ମାଲି ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଅନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି NJCLD ଡିଫାଇନ କରିଛି ଯେ ଟର୍ମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି କଣ, କେମିତି କେମିତି ଏଜ ଏ heterogeneous group of disorder manifested by significant difficulties in the acquisition and use of speaking, writing or mathematical ability। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ରହୁଛି ଡିଫାଇନ କରୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଟା କେମିତି ନା, ଗୋଟେ ହେଟେରୋଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଡିଜର୍ଡର। ଗୋଟେ ହେଟେରୋଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ହେଟେରୋଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ ଡିଜର୍ଡର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ବହୁତ ଆଗ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। କୋଉଥିରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ ନା, ଆକ୍ୱିଜିସନ ୟୁଜ ଅଫ ସ୍ପିକିଂ, ବୁଝିବାରେ, କହିବାରେ, ଲେଖିବାରେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିସାବ କରିବାରେ ଏବିଲିଟିରେ, ତ ଲେଖିବା, ବୁଝିବା, କହିବା ଏବିଲିଟିରେ ନା ଇଏ ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହିବ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ରହିବା ନା, ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସ୍କିଲ୍, ଓରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୋଉଠି ରହୁଛି। ତ ରିଡିଂ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ହିସାବ କିତାବ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ, ଆର୍ଥମେଟିକ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଲେଖିବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ, ଓରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ରହୁଥିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ, ପଢିଲା ବେଳେ, ଲେଖିଲା ବେଳେ, ହିସାବ କଲା ବେଳେ, ଏ ସବୁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ସିଚୁଏସନ ରହିପାରେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ କଣ, ଦେ ଆର୍ ୱିକ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ୍, ସେମାନେ ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲରେ ୱିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଢିପାରନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ଫେସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଡିଆଜ ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ସେମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ବେସିକ କାଲକୁଲସ ସ୍କିଲ୍ ଭେରି ପୋର, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଲରେଡି, ହିସାବ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରୁହେ, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ। ମେଥମେଟିକାଲ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବହୁତ ପୁଅର, ହିସାବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଇଟିଂ, ପୋର ରାଇଟିଂ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ୱେରେ ଇନଫରମେସନ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ।
ସଜେଇକି ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଶିଖାଯାଏ ସେଟା କରିହୁଏ ନାହିଁ। oral language skill, they have difficulty articulating thought of ideas orally। ତ difficult जो आसे articulate କରିବାରେ ideas को ସେଟା ତମର difficulty language skill आसे। the ability in the recall of facts or details in disorganized। ତ recall or fact को organize କରିବାରେ mind ରେ ଆସେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ recall କରିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଡେଟା ଗୁଡିକ ସବୁ, ଇଏ ତମର ରହିଲା। ତାପରେ type of learning disability। ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲର୍ନିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ରହିଛି ନା, ମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଜାବିଲିଟି, abstraction ଡିଜାବିଲିଟି, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଡିଜାବିଲିଟି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଜାବିଲିଟି। 5 ପ୍ରକାରର ଲର୍ନିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ରହୁଛି। ମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଫିଜିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ କିଛି ଜାଗାରେ ଶିଖିବାରେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ ଅଡୁଆ ହଉଥିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବାରେ ଅଡୁଆ ହଉଥିବ। abstraction ଡିଜାବିଲିଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସମରାଇଜେସନ କରିବାରେ ଅଡୁଆ ହଉଥିବ। ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସଜେଇବାରେ ଅଡୁଆ ହଉଥିବ। ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ଅଡୁଆ ହଉଥିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଡିଜାବିଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି। ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇନ ଇଲିଗାଲ ବିହେଭିୟର ବାଇ ମାଇନର୍ସ। ଜୁଭେନାଇଲ ହଲ ଆମର ରହିଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ମାଇନର ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରାଇମ ରେ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ, ଜୁଭେନାଇଲ ହଲକୁ ପଠାଯାଏ। ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ। ଜୁଭେନାଇଲ ତ ଜିନିଷଟା ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ, ପିଲାଟି ପାଖରୁ ଯୋଉମାନେ ସାଇକୋ ଟାଇପ ର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କମ ଏଜ ରୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଏ। ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ବି ସେପାରେଟେଡ ଇନଟୁ 3 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ବିହେଭିୟର, crimes dealt with by the criminal justice system। delinquency crimes committed by minors which are dealt with by the juvenile court and judicial justice system। तो क्रिमिनाल बिहेवियर रहता है जोटा कि क्राइम जुडिशियल सिस्टम सहित थाए। डेलिक्वेंसी जोटा जुडिशियल सिस्टम सहित एसोसिएटेड थाए। स्टाटस ऑफेंस दैट आर ओनली क्लासिफाइड एज सच। तो बहुत प्रकार देखा जाए प्रॉब्लम देखा जाए पिला पाखरे। किछि पिला तो दुसंगरे पड़िकी खराब संगतरे पड़िकी तो क्राइम करନ୍ତି। बहुत पिला तमरो जो रहउची साइको बा मेंटली जो माने ओडवा थांती से माने विभिन्न प्रकार भी क्राइम्स करि परନ୍ତି कम एज रे। There are two different types of offenders that emerge in adolescent ones in a repeated of offender referred to as the life course। ହେଲା persistent offender ମାନେ continuously ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ଭୁଲଭାଲ କାମ କରୁଥିବେ, କ୍ରାଇମ୍ସ କରି ଚାଲିଥିବେ। persistent offender who begins offending or showing antisocial or aggressive behavior in adolescence and continues in adulthood in the age specific offender। ହେଲା and ତା ଗୋଟେ ହେଲା repetitive offender, ଆଉଟା ହଉଛି age specific offender for whom juvenile offending or delinquency occurrences by boys and large disappropriate to the treat or owners by false। ତାମାନେ ହଉଛି କି କିଛି ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ସମୟ କ୍ରମ ଗୋଟେ ଏଜ ରେ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ପିଲା ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କରି ଆସିଥିବେ ରିପିଟେଟିଭ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ସ୍ପେସିଫିକାଲି କେତେବେଳେ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ୍ସ। ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଏସି ଏସଟି ମାଇନରିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟି, ଏ କନସେପ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମର ଏସି ଏସଟି ମାଇନରିଟି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦିଆହେଇଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ନା, ରିଲାକ୍ସେସନ ଇନ ଏଜ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ୍ସ ଫର ଆଡମିସନ। ହେଲା ମାର୍କ୍ସ ରେ ଆଉ ଏଜ ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦିଆଯାଏ ଆଡମିସନ ଟାଇମ ରେ। रिजर्विंग सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस, बहुत जगह हमर रिजर्वेशन सीट सब रही है। इंजीनियरिंग मेडिकल नॉर्मली तो स्कूल कॉलेज रे सेमती किछि सीट नाही। माने स्कूल कॉलेज कॉलेज रे तो नाही, यूनिवर्सिटी रे कार अछि एंट्रेंस एग्जाम तो पळे आसुछि ना, सेताळे पळे आसुछि सीट रिजर्व सीट पळे आसुछि। बट नॉर्मली स्कूल कॉलेज रे प्लस टू सब किछि नाही, किंतु जोडी एंट्रेंस एग्जाम पळे आसे सेठी तमरो हायर एजुकेशन रे सेटा तमरो रिजर्वेशन पळे आसे। For special coaching to student aspiring for admission to professional courses, preparing for central and state level competition examinations, तो ये सब जिनस रे भी तमरो कोचिंग स्टूडेंट मानको दिया जाय रिजर्वेशन, तापरे भी पाठ पढ़ा ପାଇଁ दिया जाय। देन तमरो एंट्रेंस एग्जाम गुडा रे चाकरी कला रिजर्वेशन दिया जायछि। नेशनल पॉलिसी पॉलिसी फॉर एजुकेशन एंड 1986 रे फॉर द एजुकेशन ऑफ एससी एंड एसटी एंड माइनॉरिटीज ପାଇଁ କିଛି फैसिलिटी दिया जेमिति facilities in hostels, establishing residential school on a large scale। तो बहुत जगह रे जेमति हमरो बहुत रक स्कूल सब हेइताय, जो माने डिप्राइव्ड थिबे, जो माने फाइनेंशियल डिप्राइव्ड रहिथिबे, तांका ପାଇଁ ସବୁ स्कूल सब करा जाय, आवासिक विद्यालय सब बना जाय थाय। सेठी पिला माने हॉस्टल रे पाठ पढिबे ଏବଂ
ପାଠ ପଢିବେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିକି ସ୍କୁଲରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ। रिक्रुटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम एससी एसटी कम्युनिटी रू रिक्रुटमेंट भी करा जाए टीचर मानकर, देले बेनिफिट हुए, बैलेंस हुए सब जगह। इंसेंटिव टू SC and ST families to send their children to school regularly till they reach the age of 14। तो किछि किछि इंसेंटिव दिया जाए। आजकल तो एटा समस्त को इंसेंटिव दिया जाउची पिला मानक, जे समस्त आसिकी कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रे पार्टिसिपेट करिया पई केवल असिस्टेंट हुए, समस्त को दिया जाउची असिस्टेंस। प्रायोरिटी टू ओपनिंग प्राइमरी स्कूल्स इन द ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल जो रूरल एरियाज रही पूरा दूर दूरांतर एरिया रे, सेठी दरकार अछि अधिक प्राइमरी स्कूल डेवलप करबारे, कहीं ना देले से पाठ पढ़िया मेन स्ट्रीम एजुकेशन से आसी पारिबे, जोटा कि तांको बहुत ही हेल्प एवं बेनिफिट करई पारे हैला। तो ये सब कॉन्सेप्ट आक रहउची हमर कले हम SC ST बा माइनॉरिटीज मानक पई हेल्पफुल हेई पारिबो। ओके, सो एई थिला पिला माने यूनिट 2 रो कॉन्सेप्ट। आशा करबी आपनको भल लागिथिबो, बुझी पारथिबे, अंडरस्टैंडेबल हेइथिबो आपन टॉपिक टा, परीक्षा हेल्प करबे आपनको। जदि भल लागिछि वीडियो लाइक करिवे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर देबे, आउ ए वीडियो टी आपन संगन सहित भी शेयर कर देबे जो माने 4th सेमेस्टर रे देबा को जाउचंती एग्जाम। ठीक अछि? ओके, तो एति रखिया क्लास। थैंक यू। आशा करी पिला माने आपन क्लास टी भल लागितो। जदि क्लास टी भल लागिछि निहाती आपन फ्रेंड्स मानको शेयर करिवे, जो माने कि जो इंडिविजुअल एजेंट मानको पाखे एडमिशन करके क्लास पाउ नाहांती, से मानको ए वीडियो शेयर करिवे। जदि आपनको वीडियो टी भल लागिछि, इन्फॉर्मेटिव लागिछि, आपनको किछिटा नॉलेज देइछि, तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ वीडियो टी को लाइक करिवे। सब्सक्राइब और लाइक करबा द्वारा हमको मोटिवेशन मिलुछि, आपनको माने अति शीघ्र आमे आपनको क्लास प्रोवाइड करिवा पई। तो टिके टाइम लागुची पिला माने। आउ एतिकी कथा कहूची, जो माने भी नोट्स परचेस करबा को चाहूचंदी, स्क्रीन नंबर शो होउची, डिटेल्स जानिबा पई नंबर रे फोन करंतु, बुझंतु। देन आपनकर जो चारिटा नोट्स पई जोटा आपनकर एक्चुअली प्राइस रहउची 400, सेटा आमे आपनको दउचु 300 डिस्काउंटेड प्राइस। आपनको चारिटा नोट्स पाइबे आपन केवल 300 टका। तो जमारू भी लेट करंतुनी, एबे ही आपन जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर शो करूची, सेठी फोन करंतु, आपन निज नोट्स पांतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।